سعودی عرب میں بیمار شوہر کی خدمت کرنے والی ایک نیک عورت جب مر گئی تو اسے شوہر کے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ جب شوہر بیماری سے ٹھیک ہوا اور اس سے رہا نہ گیا تو اس نے بیوی کو قبر سے باہر نکالا تو کیا منظر دیکھا کہ وہاں پر ہی مر گیا۔ توبہ توبہ! پورا اسپتال اس کی چیخوں سے گونجتا تھا۔ ہر کوئی اس جانب متوجہ ہوا تھا جس کمرے سے یہ چیخنے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کئی ڈاکٹر اور نرسز اس کمرے کی جانب دوڑ کر گئی تھیں کہ آخر وہاں پر کیا ہو گیا ہے۔ سامنے ہی ایک 40 سے 45 کے قریب عمر کا مریض اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھا ہوا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ پاس کھڑے ڈاکٹر اور نرسز اسے پکڑ کر صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر وہ تو رو رو کر بس ایک ہی نام پکارے جا رہا تھا، زلیخا، تم کہاں چلی گئی زلیخا؟ ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ تم مجھ سے ناراض ہو نا زلیخا؟ میں اتنے دن خاموش رہا، تم سے نہیں بولا، اس لیے تم میرے سامنے نہیں آ رہی۔ خدارا مجھے مزید مت آزماؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں مزید تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ شخص جس کا نام مظہر بتایا جا رہا تھا وہ دیوانوں کی طرح زلیخا کو بلا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر کے اشارے پہ نرس نے اسے نیند کا انجیکشن دیا۔ جیسے جیسے دوا نے اثر کیا تو ایک مرتبہ پھر وہ شخص اپنے بستر پر بے ہوش ہو چکا تھا، مگر جب تک ہوش میں رہا زلیخا کا نام پکارتا ہی رہا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر بتانے لگی کہ دراصل پچھلے 2 ماہ سے یہ مریض کوما میں تھا اور کوما کی کیفیت میں روزانہ اس کی بیوی یہاں آتی، اس کا بے حد خیال رکھتی، ہر وقت اس کے سر پر موجود رہتی، مگر نہ جانے کیا حادثہ پیش آیا کہ اچانک اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب جب یہ کوما سے باہر آیا ہے تو بار بار اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ مجبوراً اسے بتانا پڑا کہ 2 ماہ پہلے ہی اس کی بیوی وفات پا چکی ہے اور اب ان سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ ہر کوئی یہ سن کر دکھی ہو چکا تھا کیونکہ منظر ہی ایسا تھا۔ مظہر کی جو حالت وہ لوگ دیکھ چکے تھے وہ بڑی پریشان کن تھی اور کوئی افسوس کا ہی اظہار کر رہا تھا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل مظہر بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب ڈاکٹر نے نرس کو مظہر کے کمرے میں بھیجا کہ وہ اس کا چیک اپ کر سکے آخر اسے ہوش آیا کہ نہیں، جیسے ہی نرس دیکھنے کے لیے کمرے میں آئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ وہاں پر ساری مشینیں یوں ہی بکھری پڑی تھیں، یہاں تک کہ ڈرپ جو کہ مظہر کو لگائی گئی تھی وہ بھی یوں ہی فرش پر بہہ رہی تھی۔ مظہر وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہوش میں آتے ہی ہسپتال سے بھاگ کر سیدھا اس قبرستان کی جانب جا رہا تھا جہاں پر اس کی بیوی کو دفنایا گیا تھا۔ رو رو کر بس یہی کہہ رہا تھا کہ زلیخا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہارے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی نا، دیکھو میری حالت۔ اگر ایسے ہی تم نے جانا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ میں مزید تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یا تو تم مجھے اپنے پاس بلا لو یا پھر میں تمہیں اس قبر سے ہی نکال کر رہوں گا۔ وہ حواس باختہ ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہوا قبرستان پہنچا تھا۔ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا قبرستان کی شروعات میں اسے ایک فقیر سا بیٹھا دکھائی دیا تھا جس نے انتہائی میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے، بال بکھرے منہ تک آئے ہوئے تھے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کشکول کو مظہر کے آگے بڑھا کر اسے بھیک مانگنے لگا، مگر مظہر نے اسے نظر انداز کیا اور چلتا ہوا قبرستان کے اندر آیا۔ سامنے ہی اسے قبر دکھائی دی تھی جس پر باقاعدہ زلیخا مظہر کی تختی لگی ہوئی تھی، اور دیکھ کر تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہی زمین پر گر گیا، تھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کتنی ہی دیر رو رو کر کہتا رہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں تم زندہ ہو، میں بھی تمہیں اس قبر سے نکالوں گا، یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم تو مجھے چھوڑ کر ہی جا ہی نہیں سکتی۔ اس وقت قبرستان میں بدقسمتی سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف وہ اکیلا ہی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زلیخا کی قبر سے مٹی ہٹانا شروع کی تھی۔ جیسے جیسے وہ مٹی ہٹا رہا تھا اس کی سانس بھی اکھڑ کر مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔
यहाँ तक कि मट्टी हट चुकी थी और सिर्फ एक सीमेंट की सिल ही बाकी थी। और डरते डरते जैसे ही उसने सीमेंट की सिल को तोड़ा, उधर धकेला, तो अचानक उसके लरसते हुए हाथ रुके थे, वो झटका खाकर पीछे को गिरा था। एक मर्तबा फिर वो उठा तो उस सिल को हटाने लगा। मुकम्मल सिल हटाकर जैसे ही उसने गहरी सांस खारिज करने के बाद अपनी आंखें खोली और कब्र के अंदर का मंजर देखा, तो गोया उसकी चीख निकली थी। वो जुलेखा का नाम लेकर वहीं ज़मीन पर गिर चुका था, क्योंकि जो हालत उसने जुलेखा की देखी थी वो उसके लिए गैर मुतवक्को थी। उसकी खूबसूरत कम उम्र बीवी तो इस कब्र में मज़हर सऊदी अरब के शहर रियाद में रहने वाला चंद जाने माने बिजनेसमैन में से एक था। जिस कदर धन दौलत उसके पास थी वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती थी, मगर जिस कदर वो अमीर था उतना ही वो नरम दिल भी था। उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी, बल्कि जिस कदर हो सकता वो खुदा की राह में खर्च करता रहता था। सिर्फ बाहर के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि घर के लोगों के साथ भी उसका रवैया बड़ा ही अच्छा था। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मज़हर की 2 बहनें और 3 भाई थे, और बाप की वफ़ात के बाद उसने ही अपने बहन भाइयों को बाप बनकर पाला। ना सिर्फ उन्हें अच्छी तालीम दिलवाई, कारोबार लगवा कर दिया, बल्कि उनकी शादियों तक का सारा खर्च और फिर उन्हें मुख्तलिफ शहरों और ममालिक में कारोबार शुरू करने तक सारी जिम्मेदारी मज़हर ने ही उठाई थी। मगर इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो खुद उम्र रसीदा हो चुका था। वो 35 साल का था जब उसकी वालदा बेहद बीमार थी। सब बहन भाई अपने अपने घरों के हो चुके थे, अब तो कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। वालदा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी जब मज़हर की वालदा कहने लगी कि बेटा तुमने सबके बारे में इतना सोचा, अब अपना भी घर बसा लो। ये सुनकर मज़हर मुस्कुराया था और कहने लगा कि अम्मा जी, मुझे आखिर अपनी बेटी कौन देगा? वक्त से पहले ही ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी भी सफ़ेद होती जा रही है। अब मैंने शादी करके क्या करना है? बस आपका साया मेरे सर पे सलामत रहे। मगर उसकी वालदा के बेहद इसरार पर वो शादी के लिए मान गया। वो करोड़पति था, उसे तो कोई भी अपनी बेटी दे देता। उसकी वालदा ने उसकी शादी उसकी ही हम उम्र एक लड़की से तय कर दी, जो कि उससे उम्र में 5 साल छोटी थी। मगर एक रोज़ वो जब वापस आ रहा था तो रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई। एक लड़की उसकी गाड़ी से आकर टकराई थी। उसने फौरन गाड़ी को रोका और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया था। अगले ही पल उसने उस लड़की से यह सवाल किया कि वो इतने ख़राब मौसम में भागकर क्यों आ रही थी। कहीं खुदा न खास्ता उसके पीछे कोई लगा तो नहीं था। ये सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि दरअसल मेरे वालिद बेहद बीमार हैं और मैं उनकी दवा लेने के लिए निकली थी, क्योंकि मैं तन्हा थी, इसलिए मेरे पीछे इलाके के औबाश लड़के लग गए और मैं खुद को बचाती हुई इस जानिब निकल आई। हम बेसहारा मजबूर लड़कियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है साहब जी। हर कोई बस ललचाई नज़रों से ही देखता है। उस लड़की को देखकर तो मज़हर के दिल को कुछ हुआ था। वो लड़की उससे उम्र में 5-6 साल छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी, गरीब और बेसहारा भी थी। गाड़ी में जाते जाते मज़हर ने उसके बारे में सारी तफसील पूछ ली थी। उसने अपना चेहरा बड़ी सी चादर में ढक रखा था। मज़हर सिर्फ उसका नीम चेहरा देखकर ही गोया उस पर दिल हार चुका। वो बेहद गरीब थी और मज़हर ने ना सिर्फ उन औबाश लड़कों को पकड़वाया, बल्कि घर जाके अपनी वालदा से कहा कि वो शादी सिर्फ और सिर्फ जुलेखा से ही करेगा। उसकी वालदा भी रजामंद हो गई थी और यूँ जुलेखा और मज़हर का रिश्ता तय हो गया। चंद ही रोज़ बाद जब मज़हर और जुलेखा की धूमधाम से शादी की जाने लगी तो जुलेखा ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मैं निकाह सुन्नत के मुताबिक ही सादगी से करना चाहती हूँ। मैं कोई भी फजूल खर्ची नहीं करना चाहती। जो पैसे फालतू के रस्म व रिवाज पे खर्च होंगे उससे हम गरीबों की मदद कर देंगे। यही बातें थीं जो मज़हर को उसके मज़ीद करीब करती चली जा रही थी। चंद ही रोज़ बाद मज़हर और जुलेखा की सादगी से शादी हो गई और वो इतने बड़े घर की बहू बनकर यहाँ आ चुकी थी। आते ही उसने घर की तमाम जिम्मेदारियां उठा लीं।
भले ही छोटे घर की थी मगर घरदारी बड़े अच्छे से करती थी। नौकर चाकर सिर्फ सफाई के लिए रखे थे, खाना तो अपने हाथों से बनाती थी। सास तो जैसे उसकी गर्विदा ही हो चुकी थी, हर वक्त अपनी बहू और बेटे को दुआएं देती रहती कि ऐसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। मगर शायद सुलेखा की सास की ज़िंदगी ही इतनी थी कि वो शादी के 2 माह तक जिंदा रहने के बाद वफात पा गई। वालदा के बिछड़ जाने का सदमा मज़हर के लिए बहुत बड़ा था, मगर शायद ये सुलेखा का साथ था जो वो उस पर भी सब्र कर गया। चंद ही हफ्तों के बाद जिंदगी की जानिब वापस लौटने लगा। तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता और बाज़ दफ़ा तो दूसरे शहर और मुल्क में भी जाना पड़ता। जुलेखा घर ही हुआ करती थी और 5 वक्त की नमाज की पाबंद और बड़ी ही एक नेक औरत थी। जब एक मर्तबा दुबई से वापस लौटा और अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए घर में दाखिल हुआ तो आगे घर में जुलेखा मौजूद ही नहीं थी। मज़हर काफ़ी बदमज़ा हुआ था। मुलाजमा से जब जुलेखा के बारे में पूछा तो मुलाजमा कहने लगी वो तो 2 दिन से यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर मज़हर ठटका था। अभी तो वो सोच ही रहा था कि जुलेखा को कॉल करे, तभी जुलेखा घर में दाखिल हुई। अपने सामने मज़हर को वो देखकर हड़बड़ा सी गई। फिर कहने लगी आप इतनी जल्दी आ गए, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी अम्मी के यहाँ ना जाती। ये सुनकर मज़हर भी मुतमईन हो गया, मगर एक रोज़ जो बात पड़ोस के एक शख्स ने मज़हर के पास आकर बताई, वो सुनकर तो मज़हर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। एक शख्स मज़हर के पास आया और यूं ही बातों बातों में कहने लगा कि मज़हर साहब बुरा मत मानिएगा, मगर एक बात है जो मैं मज़ीद आपसे मख्फी नहीं रख सकता। मज़हर तजस्सुस से बोलने लगा कि आखिर क्या बात है। वो शख्स कहने लगा दरअसल मैंने आपकी बीवी को गैर शख्स के साथ देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप बीवी इस नौजवान लड़के को अपना शौहर बता रही थी। उससे जायद वो शख्स बोलता, मज़हर उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार चुका था। कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज कहने की? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसे लफ्ज़ अदा करो। इतना कहकर मज़हर ने उस शख्स को इतना मारा कि उसके सामने के 2 दांत ही टूट गए। वो गुस्से से खुद को मुसलसल छुड़वा रहा था। वो कहने लगा कि बेशक जाकर अपनी बीवी से पूछ लो, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। अरे मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह था, मगर तुम तो इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें हकीकत से आगाह किया जाता। मज़हर इस वक्त तो गुस्से में था, मगर जैसे जैसे उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो अपने दिलो दिमाग की अजीब कश्मकश में घुलता चला जा रहा था। वो जुलेखा से बेतहाशा मोहब्बत करता था। जब से जुलेखा घर में आई थी उसकी तो कुल कायनात ही बदल कर रह चुकी थी। शायद ही वो अपनी माँ के बाद किसी से इस कदर मोहब्बत करता था जितनी मोहब्बत उसे अपनी बीवी से हो चुकी थी। हर वक्त नेक पर्दादार और दीन की बातें करने वाली लड़की, भला कोई उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता था। यही सोचकर जब मज़हर घर आया तो उसे अपने घर के बाहर एक कार खड़ी दिखाई दी, जो कि उसके वहाँ आते ही फौरन वहाँ से जा चुकी थी। जब चौकीदार से इस बारे में पूछा गया तो चौकीदार कहने लगा कि बेगम साहिबा के कुछ मेहमान आए थे। जब इस बारे में जुलेखा से मज़हर ने पूछा तो जुलेखा फौरन ही पलट चुकी थी। कहने लगी कि मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी। धीरे धीरे न जाने क्यों मगर मज़हर को भी जुलेखा पर शक होने लगा। हर वक्त उस पर नज़र ही रखने लगा। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि भले ही वो अमीर है, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, मगर अपनी बीवी की निस्बत वो कोई ख़ास शक्ल सूरत का मालिक नहीं है। उम्र में भी खासा फ़र्क है, वो तो लगते भी अपनी उम्र से काफ़ी छोटी है कि सचमुच उसकी बीवी बदल ना जाए। एक मर्तबा जब मज़हर की बहन ने अपनी जवान जहान भाभी के किरदार पर उंगली उठाई तो जुलेखा फूट फूट कर रोने लगी। वो रो रो कर अपनी नंद को बद्दुआ देने लगी। कहने लगी कि क्यों तुम सब लोग मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मैं जानती हूँ कि मैं छोटे घर की हूँ, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करो। वो उस वक्त वहाँ
قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی جب اس پر یہ الزام لگائے گئے۔ اس نے اس پل قرآن مجید اٹھا کر کہا، اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کر کہنے لگی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں سوائے مظہر کے میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ میں کیوں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کروں گی؟ اس کے باوجود بھی اگر مظہر کو مجھ پہ شک ہے تو وہ مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ میں کبھی پلٹ کر ان کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ بات سن کر مظہر کانپ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر چوم لیا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارے کردار پر پورا یقین ہے۔ میں اپنے سارے رشتے ناتے اپنے بہن بھائیوں سے توڑتا ہوں۔ ساری زندگی میں نے ان لوگوں پر لٹا دی اور اب یہ لوگ میرا گھر برباد کر رہے ہیں۔ اس کی بہن اسے کہتی رہ گئی کہ مگر مظہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب سوائے زلیخا کے مظہر کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی اس واقعے کو چند روز ہی گزرے تھے جب مظہر کام سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے ٹرک نے مظہر کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ جب یہ خبر زلیخا تک پہنچی تو وہ تو تڑپ چکی تھی۔ ہسپتال جا کر جب اس نے مظہر کی حالت دیکھی تو وہ خون سے لت پت تھا، تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مظہر کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آیا تھا اور ہوش میں آتے ہی زلیخا کو پکارنے لگا، مجھے معاف کر دینا زلیخا، شاید میرے رب نے مجھے سزا دی ہے۔ میں نے تم جیسی پاک دامن اور نیک سیرت لڑکی کے کردار پر شک کیا، یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ یہ سن کر زلیخا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، اب جلدی ٹھیک ہو جائیں آپ۔ مگر اس کے بعد مظہر بے ہوش ہو گیا اور دوبارہ وہ کئی روز تک جب ہوش میں نہ آیا تو زلیخا پریشان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ مظہر کوما میں چلا گیا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک اسے ہوش آئے گا، گھنٹے، ایک ہفتے یا پھر ایک سال، ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر تو زلیخا وش کھا کر گر چکی تھی۔ اس کے باوجود اپنے شوہر کا بے حد خیال رکھتی، اس نے شوہر کو اسپتال میں داخل کروا کے رکھا تھا تاکہ اس کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے۔ سارے خاندان والے زلیخا پر رشک کر رہے تھے کہ کیسے نیک اور فرما بردار بیوی ہے، کس قدر شوہر کا خیال رکھتی ہے، وہ کس قدر مظہر کی دیوانی تھی کہ ساری ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیا کرتی۔ اسے اپنے کھانے پینے کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ مظہر کو کوما میں گئے ہوئے ایک ماہ بیت چکا تھا اور جب کئی روز گزر گئے اور زلیخا واپس نہ آئی، اس کے بعد یہ خبر پھیلی کہ مظہر کی بیوی زلیخا وفات پا چکی ہے۔ جب مظہر کا خیال رکھنے والے ڈاکٹر اور نرسز کو پتہ چلا تو سبھی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ خاندان والے عجیب چیمہ گویاں کر رہے تھے کیونکہ زلیخا کی لاش گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ 2 دن سے گھر میں مردہ حالت میں موجود تھی۔ ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ جب ملازم واپس آئے اور گھر میں بدبو پھیلی محسوس کی تو پورے گھر کی صاف صفائی کرنے لگے۔ تبھی انہیں گھر کے کونے میں اپنی مالکن زلیخا مردہ حالت میں ملی تھی۔ یہ واقعہ ابھی تک بڑا ہی تجسس بھرا تھا کہ آخر زلیخا کی موت کیسے واقع ہو سکتی ہے، وہ تو بالکل صحت مند تھی۔ بہرحال اس کا شوہر مظہر تو موجود نہیں تھا، نہ ہی اسے ہوش تھی کہ اسے کچھ بتایا جاتا۔ زلیخا کو دفنا دیا گیا، مگر اب جب ہوش میں آتے ہی مظہر کو زلیخا کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ یہی دعا کرنے لگا کہ اگر زندہ رہ کر یہی خبر ملنی تھی تو اس سے تو اچھا تھا میں ہی مر جاتا۔ اور اب جب صحت یاب ہوتے ہی اس نے زلیخا کی قبر کھولی، جو منظر اس نے دیکھا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ قبر میں ہر سو بچھو اور سانپ موجود تھے۔ زلیخا کے دونوں ہاتھوں پر بھی تحاشا بچھو لپٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے کئی کیڑے باہر کی جانب نکل کر آ رہے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر تو مظہر کو دھچکا لگا، مارے خوف کے چلا کر وہ دور ہٹا تھا۔ وہ استغفار کا ورد کرنے لگا، بھلا اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ جو کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کی محبت میں دیوانہ ہوا تھا، اب تو جیسے اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ اس کی بیوی تو اپنے شوہر کی بہت ہی فرما بردار اور نیک سیرت عورت تھی،
उसने उसका इतना ख्याल रखा था, फिर आखिर उसकी बीवी पर कब्र का ये अजाब क्यों नाजिल हुआ? इस कदर बदबू कब्र से आ रही थी कि वहां सांस लेना मुहाल था। इस सब के बावजूद मजहर आगे बढ़ा और कब्र में झांक कर रो रो कर जुलेखा को आवाज़ देने लगा। कहने लगा, या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरी नेक बीवी पे ये अजाब कैसे नाजिल हो सकता है? ये तो बड़ी नेक औरत थी। वो भी ऐसे कह ही रहा था, तभी वो भिखारी जो उसे कब्रिस्तान के बाहर बैठा मिला था, वो धीरे धीरे कदम चलता वहां तक आया। खुली हुई कब्र देखी तो फौरन मारे खौफ के पीछे हट गया। कहने लगा, बंद कर दो इस कब्र को, यकीनन मेरा भी यही अंजाम होना है, मेरा भी यही अंजाम होना है। इस कब्र को बंद कर दो, खुदा के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। अगले ही पल उसने कब्र वापस सिल रख दी। मजहर हवास पाख्ता होकर उस शख्स को देखने लगा। आखिर वो जुलेखा को कैसे जानता था इससे पहले कि मजहर कोई सवाल करता। वो शख्स मजहर के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। रो रो कर कहने लगा कि हो सकता है अगर तुम माफ़ कर दो तो मेरे और जुलेखा के गुनाहों में कोई कमी आ जाए। इतना कहने के बाद वो शख्स कहने लगा कि मैं और जुलेखा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों ही मतपस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारा ये प्लान था कि हमने तुम जैसे अमीर कबीर शख्स को अपने जाल में फंसाया और तुम फंसते चले गए। जुलेखा जो कि मर चुकी है, तुम इसके लिए दीवाने हुए जा रहे हो। वो कभी तुम्हारे साथ मुखलिस थी ही नहीं। तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ उसने जायदाद के लालच में की थी। तुम्हारे घर जाते ही तुम्हारी माँ को स्लो पॉइजन दे देकर उसने मार दिया। मैं और जुलेखा अक्सर मिलते रहते थे, मगर जब तुम्हारे सामने ये इंकिशाफ हुआ तो उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि कुरान पाक की छोटी कसम उठा ली। ये कुरान पाक का ही अज़ाब है जो अब मुझ पर और उस पर पड़ा है। यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सीडेंट भी हम दोनों ने मिलकर ही करवाया था ताकि तुम रास्ते से हट जाओ और सारी जायदाद तुम्हारी बीवी जुलेखा को मिल जाए। उसके बाद हम दूसरी शादी करने वाले थे और जिस रात जुलेखा की मौत हुई उस रात भी हम दोनों तुम्हारे घर में ही मौजूद थे। जब मैं और जुलेखा नशे में धुत तुम्हारे सामने झूठी कसम उठाने पर मजाक उड़ा रहे थे कि दुनिया कहती है झूठी कसम उठाओ तो अजाब आता है, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस कहने की बातें हैं और इतना कहना था जब देखते ही देखते आसमान पर बिजली चमकी थी और अगले ही पल वो बिजली आकर जुलेखा पर पड़ी। वो मर चुकी थी और मैं उसे इस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग आया। मेरे पास तुम्हारी जायदाद के कागजात मौजूद थे। मुखलिस तो मैं जुलेखा के साथ भी नहीं था, मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारी जायदाद के कागज़ मुझसे ज़ाया हो गए। मेरा घर, ख़ानदान, नौकरी सब कुछ छूट गया और मैं जो सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया, मुझे तो आज तक ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या क्या। मजहर सामने दीवार से टेक लगाए बिल्कुल साकित बैठा उस भिखारी की सारी बातें सुन रहा था। उसमें तो गोया जान ही नहीं बाकी बची थी। कितनी ही देर वो भिखारी बोलता रहा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा, मगर मजहर तो यूं बुत बना बैठा था, कुछ कह ही नहीं रहा था। डरते डरते वो भिखारी मजहर के करीब आया, उसे कंधे से हिलाकर मुखातिब करना चाहा, मगर मजहर एक जानिब को गिर चुका था। जब उसने देखा तो मजहर की सांसें थम चुकी थी। वो मर चुका था। शायद उसकी बीवी का धोखा था जिसने उसकी सांसें छीन ली थी। इस कदर भारी इंकिशाफ उस पर हुआ था कि उसका दिल बर्दाश्त न कर सका। अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते का बिछड़ जाना और फिर ऐन वक्त पे ये पता चलना कि वही रिश्ता उसके साथ कभी मुखलिस था ही नहीं, सबसे बड़ा ज़ख्म था जो मजहर की सांसें छीन चुका था।